हेलो प्रिय दर्शक बंधु आपण मानकु मु सुबोध चंद्र महालिक यूट्यूब चैनल को आपण मानकु अशेष अशेष स्वागत। आमर आज आलोचना अच्छी निजुक्ति केमिति आमे सहज उपाय आउ केउ प्रणाली कौन कले आमे शीघ्र निजुक्ति पाई परिबा। ओडिशार प्रायतः अधिकांश लोक बेकारी अछंती किंतु बेकारी निजुक्ति केमिति आमे सहज उपाय करि परिबा। किंतु ता पूर्व गोटे गोटे काम करबा को पड़िबो। काम कौन ना जानिबा दरकार कौन कले आम सहज उपाय निजुक्ति पाई परिबा। ओडिशार प्राय मु एका नुहे कि मो भली एमती अनेक बेकारी मध्य अछंती केमिति आम सहज उपाय निजुक्ति पाई परिबा। किंतु दर्शक बंधु आउ आम चैनल टी को स्किप करिवे नै, आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। देखिले जानि परिबे कौन कले आम आत्मनिर्भर हो परिबा बा निजुक्ति पाई परिबा। खाली आम निजुक्ति पाइबा ता नुहे, निजुक्ति पाइबा संगे संगे ओडिशा मध्य विकासशील हो। ओडिशा हवा संगे संगे सारा भारत वर्ष मध्य विकासशील हो पारिबो। कौन सेटा कौन कले हो पारिबो से बाबद रे आपनकु मो अभिज्ञतारु बा मो अनुभूति मु आपन मानकु ए वीडियो माध्यम रे जणाउछि। प्रथम कथा है आम चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु। परवर्ती अवस्था जो भल भल वीडियो शिक्षा संबंधी वीडियो जानिबा भली वीडियो निश्चित आपण माने देखि परिबे। आम चैनल टी को प्रिय दर्शक बंधु आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। अच्छा आम जानिबा वर्तमान कौन ना कौन कले आम निजुक्ति पाई परिबा। एटा प्रथम कथा। अच्छा ओडिशा रे प्रायतः जो पोजिशन ओडिशा अच्छी बहुत भल अच्छी किंतु ओडिशा रे जो खनिज संपद अच्छी, प्रथम कथा है ओडिशा रे जो खनिज संपद अच्छी ताकू जदि आमे बाहर देश को रॉ मेटेरियल भाव में बा कंचा माल भाव में बिक्री न करी जदि निज राज्य उत्पादन करा जिवो, उत्पादन कंपनी संख्या बढ़िबा दरकार, उत्पादनकारी संख्या बढ़िबा दरकार। बढ़िबा संगे संगे उत्पादनकारी जदि निज राज्य उत्पादन करा जिवो, कंचा माल को बाहर राज्य किंबा बाहर देश को न बिक्री करी निज राज्य उत्पादन करा जिवो, जोटा को 5 टंकार जो कंचा माल गोटे किलो को 5 टंकार मन करा जाए 5 टंकार बिक्री करागला। से 5 टंकार कंचा माल को जदि एठी ओडिशा भितर मैन्युफैक्चर करा जिवो बा मैन्युफैक्चर बा उत्पादन करा जिवो करिकी से 5 टंकार जिनिस को आमे 1000 टंकार बिक्री करि परिबा किंबा 5000 टंकार बिक्री करि परिबा। केमिति ना मन करा जाऊ गोटे धर गोटे आयरन पत्थर गुड़ा सब बाहर देश बिक्री करा जाउछि। से आयरन पत्थर जदि एठी आयरन तार तरला हाइकी जदि तार मैन्युफैक्चर करा हाइकी जेकोसी सामग्री मन कर गोटे शाबल हो किंबा लुहा रड हो जेकोसी जिनिस यदि जेकोसी जिनिस लुहा आयरन जहाँ तैयारी करा जाए सेटा तैयारी करा जाए, आयरन हो मांगानीज हो बक्साइट हो क्रोमाइट जहाँ आम ओडिशा जहाँ अच्छी आम ओडिशा राज्य में से गुड़ा जदि बाहर देश बिक्री न करा जाए निज राज्य उत्पादन करा जाए, उत्पादन कले कौन हम ना निजुक्ति संख्या बढ़िबो, बेकारी संख्या बढ़िबो। बेकारी संख्या बढ़िबो नहीं, निजुक्ति संख्या बढ़िबो किंतु बेकारी संख्या कमिबे। कौन प्रिय दर्शक बंधु ठीक कहली ना? एटा हूँ मो व्यक्तिगत मतामत मु कहूँ किंतु आपण ए वीडियो स्किप न करी आपण देखंतु मोर मतामत कौन मु कौन चाहे माने केमिति कले बेकारी समस्या दूर हो पारिबो। प्रथम कथा। अच्छा निज राज्य उत्पादन प्रथम कथा है निज राज्य उत्पादन करवा आवश्यक। खाली उत्पादन कहीदेले मुहरे कहीदेले हेबो नहीं, कार्यकारी करवा दरकार। विभिन्न कंपनी आसीबा दरकार, उत्पादनकारी पुंजी विनियोग करवा आवश्यक निहाती। करवा संगे संगे जो ओडिशा रे जो अच्छी कौन ना जो खनिज संपद ताऊ कौन करा उत्तोलन करा जाए निज राज्य रे उत्पादन करा जिवो, प्रोडक्शन करा जिवो। कला परे प्रोडक्शन जो सामग्री सही जिनिस गुड़िक बाहर राज्य को बिक्री करा जिवो। जोटा को ओडिशा 5 टंकार बिक्री करथला सेटा मध्य 1000 टंकार से बिक्री हो पारिबो, निश्चित बिक्री हो पारिबो, एथिरे संदेह नाही बिक्री हो पारे। ता संगे संगे कौन हम ना बेकारी समस्या दूर हम। जो बेकारी जो युवपीढ़ी मैंने जो बोलुंट गाँव में काम धंदा न पाई विभिन्न जगार विभिन्न तमिलनाडु केरल बेंगलोर किए विभिन्न देश विभिन्न राज्य विभिन्न जगार जाई काम करुँच हो तो से सुरक्षित न हो पारती। बाहर जगार माने निजक सुरक्षित 100 ରୁ 100 सुरक्षित हो न पारे। निज राज्य में काम करवा भल मन करा ओडिशा लोक जो परिवार जाउचंती परिमाण बेंगलोर जाउचंती किंबा बाहर देश को जाउचंती सेठिका लोक कौन एठिक आसुचंती का आसुनाती से निज राज्य में से निजे आत्मनिर्भरशील होगा संगे संगे एठिकार लोक मैंने बाहर राज्य को जाकि से आत्मनिर्भरशील हो पार किंतु से आशानुरूपक हो पार ना। मनकर ओडिशा धर 100 हजार लोक भितर सब लोक बाहर जावाई इच्छा करते ना, आ सब लोक भी गाँव माने ओडिशा रही इच्छा करते ना। एक कथा भी चिंता करवा दरकार प्रथम कथा। आउ द्वितीय कथा है ना कौन
ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରାଯିବ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରାଯାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ମାନେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଉତ୍ପାଦନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଖାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ 5,000 ନିଅ 2,000 ନିଅ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ କ'ଣ ଆଣି ଲୋକ ଖାଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଯେଭଳି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଆଉ ଯୋଜନା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନିଜେ ତ ରୋଜଗାର କଲେ ନିଜେ ତ ସେମାନେ ଚଳିପାରିବେ ଭଲରେ ଚଳିପାରିବେ ଆରାମସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ମନେକର 500 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମାସକୁ ହେଲାଣି 15,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ସଣ୍ଡେକୁ ଯଦି ସବୁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମାସକ 30 ଦିନ ହେଲେ ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମନେ କରାଯାଉ ମାସର ଆସି ତ 15,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ ସିଏ କାହିଁକି ମାନେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବ କି ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯାଇ କାମ କରିବ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜେ କାମ କରିବା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିକି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜିର ନିବେଶ ଏଠି ହେବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କିମ୍ବା ବାହାର ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲ ବା ର ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି ନ କରି ଯଦି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ବା ଉତ୍ପାଦନ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରାଯିବ କଲାପରେ କରିକି ତା'ର ଉତ୍ପାଦନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ବାହାର ଦେଶ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯଦି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ସେ 5 ଟଙ୍କା ସାମଗ୍ରୀର ସେମାନେ 1,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 10,000 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଉତ୍ପାଦନ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ କିନ୍ତୁ ର ମେଟେରିଆଲ ବିକ୍ରି ନ କରାଯାଏ ଏମିତି କରାଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଭାବୁଛି ଏମିତି କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋ ମତାମତ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ମତାମତ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମ ମୋତେ ଲେଖିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାନେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଆ କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି ବେକାରୀ ଅଛି ସେଇଭଳି ମୋ ଭଳି ବି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବେକାରୀ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକା ବେକାରୀ ଥିଲାବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳ ହୁଏତ କମ୍ ବେକାରୀ ଥାଇପାରନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ମୋ କହିବା କଥା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବା ର ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ତାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ବାହାର ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି ନ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ବା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରାଯାଇ ଯଦି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ଲାଭବାନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶତକଡ଼ା 80% 90% ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 100% ବି ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇକି ବି ଆହୁରି ବି ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଯିଏକି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ବଳକା ରହିବ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଏଠି ପାଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଟା ହେଉଛି 100ରୁ 100 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋ ମତରେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଆଉ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ କେବଳ ଏଟା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜାଣିଲା ଭଳି କ'ଣ କଲେ କେଉଁଟା ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଯଦି କେହି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ର ମେଟେରିଆଲକୁ ବା କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଯଦି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ କିମ୍ବା ବାହାର ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଉପରେ ରହିବ ଏମିତି ଉପରେ ରହିବ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ହେବ ତାକୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର GDP ହାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିପାରିବ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ GDP ହାର ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିପାରିବ ଆଉ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରହିପାରିବ ଆଉ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କାମ କଲେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗରିବ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଗରିବ କାହିଁ ଗରିବ ହେବ ଯଦି ଏଠି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଠିକ୍ ଥିବ ଯଦି ରୋଜଗାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୋଇପାରୁଥିବ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ ଗରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତର ହୋଇପାରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତରେ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଆଉ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଅଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ମଧ୍ୟ ଏ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କେବଳ ଆମର ଜାଣିବା ଭଳି ଆଉ ଶିଖିବା ଭଳି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆଉ
ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କୌଣସି ଆଲଟୁ ଫାଲଟୁ ଜିନିଷ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ। କେବଳ ଠିକ୍ ଜିନିଷ, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷ ହିଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା, ଏଇଟା ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ବା ମୋ ଭାବନାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି କଲେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ବିକାଶରୁ ବିକାଶଶୀଳ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତରୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଏମିତି କଲେ ହୁଏତ ନିଯୁକ୍ତି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବେକାରୀମାନେ କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିକି ଧର ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆମେ ରୋଜଗାର ଯଦି ଦେଇପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଯଦି ମନେକର 4 ଜଣ କିମ୍ବା 5 ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ରୋଜଗାର ଦେଇପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ କିଛି ସରକାର ଯୋଜନା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କଲେ ଆରାମରେ ଭଲରେ ଚଳିପାରିବେ। ଏଟା ହେଉଛି ତାର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚାମାଲ ବା ର ମେଟେରିଆଲକୁ ଯଦି ବାହାର ଦେଶ କିମ୍ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି ନ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରାଯିବ ବା ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ କମିବ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ କମିବ, ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ କଲେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କରିଦେଲି। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ଜାଣିଲା ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣମାନେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖୋଲା ଅଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି।